Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa rutin kita setiap pagi, insya-Allah marilah sama-sama kita membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita mendengar tazkirah ataupun tausiah daripada ustazah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-An'am, muka surat 138
ayat yang ke-82 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه
إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنَانَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat, tuan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan pada pagi ini kita semua berada dalam keadaan ketenangan yang Allah berikan kepada kita, bahagia, sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan juga semua kita dapat terus istiqamah, mencatat apa yang kita pelajari daripada masa ke semasa. Bahkan sebenarnya kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian, apa yang Ustazah sebut dalam program Mihrabul Quran ini adalah sebagai tazkirah. Perkara yang kita semua mungkin telah pun tahu, tapi kita sama-sama memperingatkan diri kita daripada masa ke semasa. Kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang membuahkan ketakwaan kepada Allah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang memandu kita untuk beramal soleh yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih pada semua puan-puan, tuan-tuan yang bantu share, tag adik-beradik kita, kenalan kita, sahabat tetangga kita, jiran tetangga kita. InsyaAllah mudah-mudahan usaha kita itu akan menjadi jariah kepada kita. InsyaAllah Allah tidak pernah mensia-siakan. Walaupun kita rasa benda tu kecil, tapi amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla ada nilai yang sangat istimewa. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita memulakan dengan Ummul Quran, menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah bacakan doa, tuan-puan aminkan. Mudah-mudahan mustajab insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah sebanyak-banyak dosa kami ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunilah ya Allah dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami dan seluruh muslimin dan muslimat. Allahumma inna nas'aluka taufiq ahlil huda
وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك، وحتى نناصحك في التوبة وخوفا منك، وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى نتوكل عليك في الأمور كلها، وحسن الظن بك سبحان خالق النور، سبحان خالق النور، سبحان خالق النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami memohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang takut, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang wara' dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu sehingga kami takut kepada kamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu. Dengan amalan itu, kami boleh mendapat redha-Mu dan beringat untuk bertaubat dan rasa takut kepadamu, ikhlas menerima segala didikan-Mu kerana kecintaan kepadamu dalam segala urusan dan bersangka baik terhadap-Mu. Maha suci zat yang menciptakan cahaya. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami, ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, sekejap ya Ustazah nak apa ni, nak ada bateri ni nak kena isi kejap. Baik sahabat-sahabat sekalian, ya kita sambung kembali muka surat 351 dan 352 dalam Al-Quran masing-masing. Kita akan merujuk kepada surah An-Nur ayat 11 hingga 22. Dan ia adalah sambungan, ini adalah bahagian yang ketiga daripada ayat yang panjang, daripada ayat 11 sampai ayat 22 kita baca. Jadi pada pagi ini sahabat-sahabat sekalian, Ustazah akan bacakan ayat Quran tersebut mengambil daripada potongan ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-20 hingga 22 sahaja. Ya, ayat 20 hingga 22 sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya ialah dan kalau bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, yakni syaitan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih daripada perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan melapang dada. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ustazah petik dulu sahabat-sahabat sekalian makna umum kepada ayat 22 tadi. Ya, iaitu dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah tak nak bagi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan melapang dada. Apakah kamu tak suka Allah mengampuni? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ambil yang tu dulu ya sahabat-sahabat ya, sebelum sambung balik cerita tentang hadis ifki. Jadi apa yang berlaku sahabat-sahabat sekalian, berita bohong yang berkaitan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini, ya, yang kita ketahui bahawa ia dihidupkan cerita tu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi cerita itu dia kalau semata-mata daripada Abdullah bin Ubay, maka dia tidak akan merebak juga. Ya, ada telinga lain yang mendengar dan ada lisan lain yang tolong sambung menyambung. Ini memang realiti kepada apa-apa saja berita fitnah atau berita bohong. Ya, dia tersebar tu kerana ada rantaian dia, ada rangkaian dia. Jadi, apa yang berlaku usbah ni maknanya disebut dalam ayat Quran tadi, usbah ni maknanya kumpulan ya ataupun kelompok. Sebahagian daripada kamu telah menyebarkan, termasuklah yang menyebarkan itu, ya, yang main peranan tak kiralah besar ataupun kecil adalah di kalangan orang Islam itu sendiri. Ya, di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW sendiri. Ya, dan peranan itu mestilah, maknanya peranan tu tak semestinya peranan besar macam Abdullah bin Ubay tadi, tapi maknanya kita ambil seorang sikit pun, maknanya kita tu terlibat, kita tu ada peranan dan Allah akan menilai semua itu, ya, semua orang akan dapat sesuai dengan peranan masing-masing. Okey, Ustazah bawa contoh ya sahabat-sahabat sekalian. Ini di antara realiti yang selalu berlaku dalam penyebaran cerita palsu ataupun cerita bohong. Ya. Dalam keadaan kita tidak tahu pun cerita itu benar ataupun tidak, tapi kita kadang-kadang mengambil pendekatan untuk bertanya dan bertanya. Dan kita bertanya dengan orang yang mungkin tidak ada amanah pun untuk menyimpan pertanyaan kita tersebut. Ya. Dan contoh macam ni, katalah ustazah ada dengar sesuatu daripada, ada dengar cerita bohong ataupun okeylah katalah kawan ustazah mendengar cerita bohong tentang ustazah. Ya, maknanya dia dengar ada orang cakap ustazah tu begitu begini. Wal'iyadzubillah. Ya, yang melibatkan soal mungkin soal ialah soal maksiat, perkara keji dan mungkar. Ya, bila sebut kemungkaran maknanya itu adalah perkara yang keburukannya boleh tersebar, melata. Ya, boleh mempengaruhi yang lain, boleh merosakkan masyarakat. Ya, sebab itu kena amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, tiba-tiba katakanlah sebagai contoh, ia berlaku kepada ustazah. Wal'iyazbillah, ini contoh saja. Jadi sahabat tu dia ada nombor telefon ustazah, dia jumpa je ustazah, dia boleh je nak tanya kat ustazah, tapi dia memilih untuk apa dia? Bertanya dengan orang lain. Bukan seorang dua dia tanya. Jumpa Kak Timah tanya, Kak Timah ada dengar cerita tak? Itu nak, ya, Kak Timah yang tak tahu ni pun jadi tahu dengan pertanyaan tadi.
Lepas tu tanya pula dengan Kak Leha. Kak Leha pula sambung pula cerita dengan Kak Tipah. Ya, jadi benda tu bersambung-sambung. Asalnya tadi kita tu kononnya cuma nak bertanya. Soalannya ialah apa keperluan kita untuk bertanya tadi? Apa tujuan kita untuk bertanya tadi? Sebab bila kita tak cermat, mungkin kita kata ini penglibatan kecil lah. Penglibatan kecil. Maknanya apa? Bila kita tak cermat, sebenarnya rangkaian fitnah tadi itu kita yang tolong panjangkan. Ya, kita yang melanjutkan rangkaian fitnah dan berita bohong. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini berlaku kepada peristiwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana yang menyambut sebahagiannya adalah orang Islam itu sendiri. Dan di antaranya adalah sahabat-sahabat sekalian, ya, kita tengok di antaranya adalah kerabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ditolong selama ini. Ya, yang ditolong selama ini, kita saya cari namanya. Ditolong selama ini, diberikan bantuan dan sebagainya, iaitu Mistah bin Athathah. Ya. Jadi sebelum ni memang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu tolong dia, bagi dia bantuan, ya, sebab dia orang miskin, ya. Di samping dia ada juga hubungan kekerabatan, ya, kerabat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Tapi cuba bayang, ketika mana peristiwa berita bohong ni tersebar, orang yang Sayyidina Abu Bakar tolong tu jugalah yang ambil bahagian juga. Ya, kerabat sendiri. Maknanya ada hubungan kerabat yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Aisyah sendiri. Tapi boleh juga mengambil bahagian, maknanya menjadi rangkaian kepada penyebaran berita palsu tadi, berita bohong tadi. Jadi benda tu sangat menyakitkan, ya, sangat kecewalah. Ya, sebagai seorang manusia kan tuan-puan, orang yang kita tolong, kaum kerabat pula tu, ya, dan bukan tak kenal siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan tak kenal Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bukan orang jauh tapi orang dekat. Tapi boleh juga menjadi maknanya membawa mulut tuan-puan, ya, tentang berita yang belum sahih lagi. Ya, belum dapat dipastikan kesahihannya lagi. Alangkah utamanya untuk bersangka baik dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah utamanya untuk bersangka baik dengan saudara kita yang selama ini, ya, banyak sangat memang sentiasa memberikan pertolongan, dan saudara kita itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila benda ni melibatkan, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat baik Nabi, ya, orang yang membenarkan Nabi hingga digelar sebagai As-Siddiq. Jadi benda tu sangat macam tak patut sangat untuk, ya, Mistah bin Athathah melakukan perkara yang demikian. Hingga menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni bersumpah, ya, ataupun berkata macam inilah, berkata begini. Sungguh demi Allah, aku tak nak lagi dah meneruskan infak ataupun nafkah sedekah yang selama ini aku bagi kepada dia setelah dia turut terlibat dengan apa yang menyangkut urusan anak aku. Aku tak nak lagi dah tolong dia, macam itulah bahasa mudah dia. Ya, sebab kita kadang-kadang react macam tu, ya, sahabat-sahabat semua, bila kita geram, ya. Kita memang akan ada rasa nak react macam mana, tak nak dah tolong dia. Biarlah, ya, padahal kita tolong tu tak padan betul kan, ya. Tengok dia juga yang tukang sebar. Tapi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, maknanya tak nak bantu dah, ya, maknanya seolah-olah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak ambil hati betul lah dengan benda yang berlaku tu, dan ia diberikan panduan dan teguran oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang kita baca tadi, ayat 22. Ya, lalu Allah pun menurunkan ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum. Bila turun ayat tu tuan-puan sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, ya, sungguh demi Allah, aku terlalu inginkan Allah mengampuniku. Sebab pada ayat tu Allah tanya, ya, Allah kata dalam ayat tu, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah kamu berlapang dada, hendaklah kamu memberikan kemaafan. Ya, apakah kamu ala tuhibbuna, bukankah kamu suka kalau Allah mengampuni kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksud dia macam inilah sahabat-sahabat, seolah-olahnya
Kamu tak nak ampunkan kawan kamu tu, kamu tak nak ampunkan kerabat kamu tu, sampai tahap kamu tak nak bagi dah bantuan dekat dia. Apakah kamu tak nak keampunan Allah? Allah suruh tanya macam Allah tanya macam tu. So kita berfikir macam tu. Maknanya apa dia? Kita pun manusia yang banyak dosa juga. Kita sangat inginkan keampunan Allah. Seolah-olahnya kalau kita nakkan keampunan Allah, kita juga kenalah bersikap mudah berlapang dada dengan orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Ini adalah satu motivasi Qurani. Ya, satu motivasi yang datang daripada Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kalau kita rasa macam kita ni dianiaya, kita ni macam-macam lah orang buat. Susahnya nak maafkan, kan? Tak nak berlapang dada, sakit hati dengan dia. Kalau boleh nak balas dendam dan macam-macam, maka di antara motivasi terbaiknya ialah mengingatkan bahawa kita lebih-lebih lagi dalam perjalanan hidup sampai akhirat tuan puan, sentiasa mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita akan dalam hidup ni pun dah tak boleh hidup tanpa rahmat Allah. Tak boleh hidup tanpa keampunan Allah. Apatah lagi masa dekat nak mati. Ya, apatah lagi masa dah mati. Apatah lagi ketika mana kita dibawa naik kepada langit pertama, langit kedua. Itu pun kalau boleh naik tuan-puan sekalian. Kalau Allah redha pada kita. Dan kita mohon kepada Allah, Allahumma anta anna radin. Ya Allah, redalah kepada kami. Ya, tapi nak bagi tahu perjalanan tu jauh lagi. Ya, perjalanan yang jauh, yang sukar ni takkan teringat lagi dengan perbuatan orang pada kita. Takkan masih lagi nak mendewa-dewakan ataupun masih lagi nak apa? Nak pegang. Jangan lupa daripada ingatan dulu dia pernah umpat saya. Takkan kita masih teringat benda tu lagi. Ketika mana kita dah berada di alam barzah, ketika mana kita berhadapan dengan Masya Allah, satu perjalanan yang tak pernah kita terfikir tuan puan, tak pernah dilalui lagi. Takkan besar lagi cerita orang tu pernah malukan kita, cerita orang tu pernah ambil duit kita. Rasanya benda tu dah tak ingat dah tuan puan sekalian. Tak ingat dah. Ya, kita kalau dah harimau depan mata, agak-agak teringat lagi tak siapa yang menyakitkan hati kita? Teringat lagi tak siapa yang pernah buat kita? Kalau dah harimau tu depan mata, ya, kalau dah ular tedung tu macam tu. Takut pula Ustazah bagi contoh macam tu kan. Tapi nak tunjukkan apa dia? Inilah dia satu motivasi internal Quran ni, bagaimana Quran menunjukkan, ya, kita mungkin berat sangat nak memaafkan orang, ya, nak berlapang dada dengan orang, nak melupakan apa yang dia buat. Memang sakit sangat. Tapi tengok Allah kata, apakah kamu tidak suka Allah memberikan ampun kepada kamu? Ya, jadi bila itu yang didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu apa jawab Sayyidina Umar? Ya Allah, demi Allah, aku sangat ingin Allah mengampuniku. Aku sangat suka Allah mengampuniku. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun terus menyara, memberikan bantuan, ya, memberikan sedekahnya untuk Mistah dan berkata, sungguh demi Allah, aku tidak akan menghentikan, ya, bantuan nafkah untuknya. Ini kekuatan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang harus kita contohi. Ya, maknanya apa? Subhanallah sahabat-sahabat sekalian, berbuat baik dengan orang yang baik itu sebenarnya biasa je. Ya, biasa je. Selalu ulang-ulang benda ni kan. Buat baik dengan orang baik itu biasa. Ya, maknanya perasaan kemanusiaan. Itu maknanya level-level, kalau kita tengok kucing kan. Kucing pun sama juga, kita baik dengan dia, dia baik dengan kita. Itu maknanya nurani, fitrah tu macam tu. Ya, kalau kita buat baik, orang buat baik dengan kita, kita pun ya buat baik dengan dia. Tak ada satu perjuangan yang apa sangat lah kalau kita buat baik dengan orang baik. Ya. Kalau kita buat baik dengan orang yang buat jahat dengan kita, ini kena mujahadah. Nak buat baik pada orang yang buat jahat dengan kita, ini kena tazkiyatun nafsi. Ya, ini kena ada kekuatan dalaman. Ini kena ada keyakinan dengan janji Allah kepada kita. Dia tak mudah untuk buat baik dengan orang yang buat jahat dengan kita. Untuk memaafkan orang yang buat jahat dengan kita. Ini perlu kepada subhanallah, ya, kesucian, nurani yang sangat hebat, keimanan, keyakinan yang sangat mantap. Sama juga kalau kita buat jahat pada orang yang buat baik dengan kita, itu pun sebenarnya tak mudah juga, nak kena hati busuk betul. Ya, nak kena hati jahat sangat, nak kena hati berlumpur, berlumut. Tak tergamak tuan-puan, orang buat baik dengan kita nak buat jahat dengan dia, kecuali memang hati kita busuk sangat. Macam tu. So kaedah ni kita kena faham. Dalam bab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nak menggambarkan bagaimana hebatnya iman yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Supaya jadi contoh kepada kita semua. Apa dia? Dalam hidup kita akan bertemu dengan golongan yang tadi. Apa dia? Ada orang akan melayan kita dengan baik. Ada orang akan melayan kita dengan tidak baik.
So macam mana kita nak respon kepada semua tu? Respon kita mestilah berpaksikan kepada keyakinan kita kepada Allah. Jangan hanya pandang orang tadi. Ya, kalau kita hanya hidup tuan-puan untuk tengok macam mana orang berbuat kepada kita dan itulah yang selayaknya kita buat pada orang tu, itu tak payah pergi sekolah lah, bahasa kasarnya lah macam tu. Sebab apa? Sebab tak payah pergi sekolah, tak payah belajar macam mana cara nak tarbiyah diri, nak mujahadah diri, tak payah tadabbur Quran. Itu just kita tengok je. Kalau dia buat baik kita, dia senyum kita senyum kat dia. Kalau dia layan kita baik, kita layan kat dia. Dia buat jahat, kita buat jahat juga. Itu sifat yang biasa. Ya, tapi bila orang tu buat baik kat kita, kita nak membalas kebaikannya dengan kebaikan juga, ya. Bahkan kita mendoakan dia, bahkan kita melakukan lebih baik lagi daripada apa yang dia buat. Ini ada kualiti yang tersendiri. Apatah lagi kalau orang tu buat jahat kat kita, ya tuan-puan sekalian, tapi kita tetap juga ya melakukan kebaikan kerana mengharapkan keampunan Allah. Kerana mengharapkan apa saja yang dijanjikan oleh Allah kepada golongan-golongan yang pemaaf, golongan-golongan yang berlapang dada ini. Sebab itu kalau kita tengok yang sahabat-sahabat Ahlul Fadl, ada hadis yang menyatakan tentang Ahlul Fadl. Siapakah dia Ahlul Fadl? Ahlul Fadl akhirat besok adalah orang yang melintasi untuk masuk syurga tu sepantas kilat. Tapi kemudiannya ditahan oleh para malaikat dan bertanya, siapakah kalian? Siapa kalian? Ya, yang sepantah kilat nak masuk syurga ni, tak melalui checkpoint yang orang lain lalui, ya. Siapakah kalian? Lalu mereka mengatakan, kami adalah Ahlul Fadl. Ya, malaikat pun tanya, Ahlul Fadl ni siapa? Ahlul Fadl ni kalau bahasa Melayu nak terjemahnya adalah orang yang mempunyai kelebihan. Ya, orang yang istimewa maksud dia, Ahlul Fadl, orang yang istimewa. Jadi malaikat tanya, siapa Ahlul Fadl? Maka dia jawab, kami adalah orang yang melakukan kebaikan. Ya, ketika mana kami dilakukan kejahatan kepada kami. Kami adalah orang teraniaya tapi yang bersabar. Ya, kami adalah orang yang dizalimi tapi terus berbuat baik. Ya, dan maknanya tidak melakukan kejahatan ya untuk membalasnya dan sebagainya. Lebih kurang macam tu. Jadi nak bagi tahu subhanallah, level yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni memang subhanallah adalah satu kualiti seorang insan yang penuh dengan keimanan ya, dengan akhlak yang sangat mulia. Padahal ya itulah orang yang seolah-olah kita kata ya membuatkan anak gadis kesayangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya isteri kesayangan Nabi SAW menangis. Berapa lama Sayyidina Khadijah menangis tuan-puan? Kita dah belajar benda ni urang kaji daripada hari Jumaat kan? Berapa kali kita baca cerita daripada awal lagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah sakit. Lepas tu dah perasan lain macam, kenapa Nabi tak nak mau berlembut dengan dia. Ya, kenapa Nabi SAW macam tak layan sama macam dulu kalau misal kata isteri sakit. Macam dulu kalau Sayyidatuna Aisyah sakit, lain cara Nabi SAW melayan, menyantuni isteri yang sakit. Tapi kali ni hanya masuk bagi salam dan tanya, bagaimana keadaanmu? Tu saja. Nabi langsung tak duduk mendekati Sayyidatuna Aisyah. Tak duduk dekat. Jadi boleh bayang, Allahu Akbar, boleh bayang macam mana seorang isteri ya, seorang isteri yang masih muda, yang emosinya masih, yelah kita boleh faham ya tuan-puan, ya Allah, ngilu rasa hati, ngilu sangat. Sebab itu akhirnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha minta pada Nabi pada satu ketika yang Nabi masuk dan Nabi masih lagi tidak melayan seperti mana sebelumnya dan Nabi langsung tak nak duduk dekat, tak nak pegang, tak nak sentuh pun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi, bila Nabi buat macam tu, sampaikan Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, izin aku balik rumah mak ayah aku. Itu berlaku dalam masa sebulan tuan-puan. Ya, izin aku balik rumah mak ayah aku. Dan Nabi kata, ya silakan. Allahu Akbar, ya tengok macam mana jiwa. Ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan apa yang berlaku ini. Sedangkan beliau adalah seorang isteri yang salihah, ummahatul mukminin, yang menjaga kehormatan diri menjadi antara perkara yang sangat besar kepada mereka, ifatun nafsi. Sama sekali tidak akan melakukan perkara-perkara buruk, perkara keji seperti mana yang disebut oleh masyarakat di luar sana lah ya ketika itu. Jadi kalau kita tengok ya sahabat-sahabat sekalian, sakit ya maknanya bagaimana Mistah bin Athathah yang dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar tergamak nak sama-sama melanjutkan membawa cerita-cerita bohong tanpa bertanya, memastikan kesahihan berita itu. Tanpa memilih untuk berdiam, yang pastinya diam lebih baik daripada pokpek. Daripada bercakap, daripada bertanya-tanya, buat-buat acah-acah bertanya.
Ya, buat-buat acah tanya, tahu ke tak tahu, ya, ataupun nak buat macam-macam lah. Lebih baik diam, sehinggalah kalau misal kata benda tu memang kita tahu sahih tak sahih. Itu pun masih lagi ada caranya juga, bagaimana untuk untuk mengketengahkan perkara-perkara tersebut sekiranya mengundang kerosakan kepada masyarakat. Jadi subhanallah, semua ni kena halus cara dia, sahabat-sahabat sekalian, berhadapan dengan berita fitnah. Dan ia adalah satu perkara yang sangat besar untuk kita pada hari ini mengambil iktibar. Sebab kita selalu sangat suka bercakap mendahului kebenaran, mendahului kesahihan satu-satu berita. Suka sangat acah-acah nak bertanya, acah-acah nak bagi pandangan. Sabar, diam itu kadang-kadang lebih bermakna, lebih bernilai, mutiara berbanding dengan kita bercakap. Tapi pertanyaan kita itu, persoalan yang kita ajukan ataupun apa je hint yang kita cakap, kadang-kadang hanya membawa kepada tersebarnya berita-berita palsu dan fitnah. Ya. Dan ini semua kena dilihat pada konteks lah ya tuan-puan. Ini adalah sebagai satu pengajaran umum untuk kita semua. Apapun bila berlaku berita, kita kena tahu konteks berita tu juga. Fitnah ke, tak fitnah ke atau macam mana. Ya. Jadi apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu sangat menyentuh hati lah. Ya. Tergamak kamu Mistah buat macam tu. Tapi subhanallah. Ya, kerana keinginan terhadap keampunan Allah, kerana keinginan kepada rahmat Allah, tak apalah. Sakit pun sakitlah hati ni. Ya, geram pun geramlah. Tapi memohon keampunan Allah, mengharap ampun Allah lebih utama. Jadi maknanya, seolah-olah dimaafkan, lapang dada saja, bagi je lah bantuan. Ya, orang miskin tu. Kerabat pula tu, bagi je lah bantuan. Jadi maknanya, tengok Allah sebut dalam ayat ni. Bila orang tu adalah orang miskin lagi, lepas tu, ya, orang kerabat kita pula. Lepas tu jangan lupa dia juga turut hijrah ya bersama-sama dengan Nabi hijrah kan. Jadi memang utama sangat untuk berlapang dada. Demikian juga kita semua sahabat-sahabat. Ada kadang-kadang ya kesilapan tu berlaku pada sahabat baik kita. Ya, orang beriman juga, Islam dia, kan bukan orang kafir, Islam. Tapi dia pun sama menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Jadi ada ketika dan keadaannya, ya memang kita kena berlapang dada dan memaafkan, tetapi soal kerosakan yang berlaku dalam masyarakat itu kena dibaiki. Nah, bukan kata maaf-maaf tapi kerosakan tak nak baiki. Perkara mungkar kena ditegah. Ya, ini kita kena beza antara memaafkan dengan menegah perkara mungkar. Bukan bermakna bila kita menegah kemungkaran, bila kita bercakap tentang isu kemungkaran bermakna kita tak maafkan. Ya, kita maafkan tapi perkara mungkar yang seseorang tu buat sama ada kepada kita ataupun orang lain, iaitu kita kena bangun menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. So kena faham beza kat situ ya sahabat-sahabat semua. Baik. Itu Ustazah dah ulas tentang ayat yang ke-22 kan. Sekarang kita nak sambung balik kisah yang kita bincangkan ya pada semalam. Okey. Jadi Nabi SAW duduk dekat Sayyidatuna Aisyah. Satu hari tu Nabi pun datang dekat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maknanya Nabi pergi jumpa Aisyah dekat rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah, rumah ibunda Aisyah ya. Jadi bila sampai tu Nabi pun kata amma ba'du wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang dirimu. Jika memang kamu bersih, tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang dituduh itu, maka Allah pasti akan menyatakan hal tersebut. Namun jika kamu memang pernah melakukan dosa, meminta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Seorang hamba jika dia mahu mengakui perbuatan dosa yang dilakukannya dan mahu bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya itu. Ketika Rasulullah SAW selesai berkata-kata yang demikian, air mataku langsung berhenti. Masya Allah, subhanallah. Lamanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menangis. Ya, Nabi tak berapa bercakap dengan dia, Nabi tak pegang dia, tak sentuh dia, tak duduk pun sebelah dia sampai dia minta izin pergi balik rumah mak dia. Benda tu dah berlarutan sebulan lebih ya. Dan pastilah sebagai seorang isteri mungkin berharap adalah perkataan-perkataan yang lebih menyenangkan hati ya. Maknanya mungkin mengharapkan pembelaan habis-habisan daripada Nabi SAW sebagai seorang suami kan. Maknanya terus dia kata isteri aku tak bersalah dan sebagainya. Itu menjadi harapan seorang isteri biasanya. Tapi yang Nabi sebut tadi dengan ketegasan, dengan kejelasan. Apa dia? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan kamu bersalah.
Kalau kamu bersalah, minta ampun kepada Allah. Ya, mengakui kesalahan diri. Dan kalau kamu tidak bersalah, Allah akan menyatakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi datang dengan dua ihtimal, ya, dua kemungkinan. Apa dia? Boleh jadi kamu bersalah, boleh jadi kamu tak bersalah. Macam mana wahai para wanita, ya, para isteri, kalau kita rasa, kita kena macam tu kan, ya, ada juga terasa, ya Allah, suami aku ni masih terasa yang aku mungkin bersalah ke? Macam tu lah lebih kurang, ya. Sebab apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Sebaik aku mendengar Nabi berkata demikian, air mataku berhenti terus. Berhenti. Lalu aku berkata kepada ayahku, ayah, tolong jawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak ada jawapan daripada Sayyidatuna Aisyah. Air mata berhenti terus. Ya, seolah-olah macam hilang rasa tu, hilang rasa terus dengar tu, tak ada apa dah. Ya, sebab mungkin harapan tu nak Nabi bela, terus bela je kan. Tapi Nabi meletakkan tadi masih lagi pada keadaan tawakuf, maknanya belum kata betul-betul bersuci ataupun tidak, ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, demi Allah, sungguh aku pun tak tahu apa yang harus aku katakan kepada Nabi SAW. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pun cakap pada mak dia, ya, bonda, tolong jawablah pada Nabi. Ibunda je berkata, demi Allah, aku pun tak tahu nak kata apa pada Nabi SAW. Lalu aku pun berkata, dan waktu itu aku adalah perempuan yang masih muda dan belumlah banyak sangat, ya, membaca Al-Quran. Sungguh demi Allah aku tahu, kalian semua telah mendengar berita dan desas-desus itu hingga dalam diri kalian ada satu keyakinan. Dan kalian pun mulai merasa untuk membenarkan dan mempercayainya. Jika aku berkata kepada kalian bahawa aku tidak bersalah dan Allah pun tahu bahawa aku tak bersalah, kalian tentu tak akan mempercayainya. Namun seandainya aku mengakui telah melakukan suatu hal dan Allah Azza wa Jalla tahu bahawa aku tidak bersalah dan tidak pernah melakukannya, kalian akan mempercayaiku. Sungguh demi Allah, aku tidak menemukan suatu ungkapan menyangkut dilema ini yang harus aku katakan kecuali aku mengatakan seperti mana yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Surah Yusuf ayat 18. Jadi Sayyidatuna Aisyah kata macam itulah sahabat-sahabat. Ya, kalau aku kata aku tak buat dan Allah Maha mengetahui aku tak buat, kalian belum tentu percaya. Kalau aku kata aku buat dan Allah tahu aku memang tak buat, tapi kalian akan percaya juga yang aku kata aku buat. Jadi aku ni tak tahu nak kata apa kecuali mengatakan fasabrun jamil, maka hanya bersabar itulah yang terbaik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan kepada Allah sahaja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, ya, pada keadaan kemuncak, ya, bagaimana seorang hamba Allah, seorang wanita, isteri kepada Nabi SAW sendiri, bila dia terasa bahawa dia tidak dapat mendengar baik suaminya ataupun ibu ayahnya terus membela, maknanya dalam keadaan, sebab kita kena faham, Nabi SAW, ibu ayah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, nak bela pun keliru, macam belum meyakinkan juga, selagi mana bukan Allah yang menyatakan tentang hal tersebut, sebab benda tak tahu. Tak ada orang yang tahu apa yang berlaku pada waktu perjalanan malam tu. Apa yang berlaku, betul ke tak betul yang Abdullah Ubay cakap nampak dua orang dan salah seorang tu adalah isteri Nabi. Apa yang mereka dah lakukan, berjalan berdua-duaan. Jadi dalam keadaan masing-masing tak tahu, lebih baik diam. Ini juga adalah pengajaran kepada kita tuan-puan. Berapa banyak kat media sosial kita suka bercakap macam tahu. Kita sama-sama tak tahu kan? Betul pun tak tahu, salah pun tak tahu. Sahih tak sahih pun kita tak tahu, sahih pun kita tak tahu, tak sahih pun kita tak tahu. Dalam keadaan demikian, apa yang baik? Diam. Sebab bila kita komen-komen, kadang-kadang benda tu mungkin betul. Tapi sebab kita komen, rupa-rupanya jadi seolah-olah orang yang menyatakan benda yang benar pula yang salah. Bila kita komen benda tak pasti, memang jadi problem.
Tengok macam mana Nabi SAW. Bahkan itu adalah isteri baginda. Tapi baginda tak pasti pada ketika itu. Selagi belum turun ayat daripada Allah yang menyatakan tentang hal itu secara tepat. Nabi tak pasti. Bila tak pasti, tak cakap apa-apa. Tak ada pembelaan seolah-olah macam tahu sangat, tak ada. Baik pada ibu ayah Sayyidatuna Aisyah sendiri. Bila Nabi dah cakap macam tu, mereka pun tak akan mendahului apa yang Nabi cakap. Sehingga keadaan yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah seolah-olah macam tak dapat nak minta tolong apa dah dengan manusia. Tak dapat nak berharap apa dah dengan manusia. Ya, kita tuan-puan, kalau adalah berita tak baik pasal kita, ya, orang lontarkan dalam media sosial, ada juga harapan ke hati kita. Paling tak biarlah sahabat baik kita tu cakaplah sikit, ya, apa yang dia tahu. Cover lah juga. Kita akan minta orang tu cover, orang ni cover kan, ya. Lebih teruk lagi kalau misal kata kita buat pula fake account, kita sendiri yang create pula cover diri kita masing-masing. Itu memang ada, fitrah manusia tu ada, sikap manusia macam tu. Ya, tapi sahabat-sahabat sekalian, bila kita tak tahu benda tu betul tak betul, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Ini adalah benda yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan tengok ibunda dan ayahanda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang sangat ingin, ya Allah, anak aku ni, kalau boleh aku nak ganti tempat tu. Sebagai ibu nak ganti tempat anak tu. Biar aku lah yang kena fitnah, bukan anak. Sampai tahap tu ibu. Tapi dalam hal ini tidak akan mendahului apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pun tidak membela habis-habisan. Sebab Nabi tak tahu. Sebaliknya Nabi kata apa? Kalau kamu benar, Allah akan nyatakan kebenaran itu. Kalau kamu salah, akuilah, bertaubatlah kepada Allah. Jadi Masya Allah pengajaran ni syarat ya sahabat-sahabat nak bawa ke tengah masyarakat pada kita semua. Kita semua kalau berlakulah macam ni pada kita, ya, apa tindakan yang patut kita buat kena sesuai. Seperti mana yang Nabi telah tunjukkan contoh. Dan kalau berlaku pula macam mana yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, kena fitnah dan sebagainya. Okey, kita boleh sahabat-sahabat dia membela hak ni ada banyak cara. Ya. Kalau ada melalui undang-undang pun boleh. Tapi dalam masa yang sama, nak jaga kita punya hati, ya, kita punya emosi, kita punya psikologi dan sebagainya, maka kembali sungguh-sungguh kena menggantungkan diri kepada Allah. Maknanya kena bersandar kepada Allah. Tengok ayat macam mana ayah Nabi Yusuf, ya, tak tahu nak kata apa dah ketika mana pembohongan demi pembohongan yang adik anak-anak tu buat kepada Nabi Yusuf. Akhirnya berkata fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Tengok Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tak terkata apa dah. Berhenti dah air mata. Tak ada dah air mata yang mengalir lagi. Harap pada suami, harap pada mak, pada ayah, seolah-olah Allah nak tunjuk harapan penuh tu hanya kepada Allah. Sebab itu akhirnya apa buah yang keluar? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku dan kepada Allah sajalah aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi bila solid sahabat-sahabat, bila betul-betul minta tolong dengan Allah, bila betul-betul putus semua harapan dengan makhluk, tengok apa yang berlaku. Ini satu pengajaran yang besar. Wahai sahabat-sahabat, ada kata kalian rasa masalah kalian tak selesai, tak ada pembelaan dan sebagainya, ya. Dan kita nak minta tolong sangat. Kita mungkin macam-macam cara dah minta tolong melalui itulah, kawan lah, apalah semua. Tapi kita tengok, ya, pada banyak keadaan yang kita fahami, kita tadabbur dalam Quran, bila putus segala harapan dengan makhluk, ia seolah-olah timing yang tepat, pertolongan Allah akan datang. Ya, masalah itu akan diselesaikan. Tapi selagi mana kita ni bergantung-gantung harap lagi dengan makhluk, jadi seolah-olah kita dibiarkanlah. Apa yang berlaku? Lepas saja Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, aku pun mengubah posisiku, ya, dan aku pun pergilah berbaring di atas tilam. Sedang aku waktu itu tahu dan yakin bahawa aku tidak bersalah. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan menyatakan tentang keadaan diriku yang tidak bersalah. Akan tetapi sungguh demi Allah, waktu itu aku tidak pernah menduga sedikit pun bahawa Allah Azza wa Jalla akan menurunkan wahyu yang akan selalu dibaca oleh sesiapa pun menyangkut tentang diriku, kerana aku menyedari bahawa diriku terlalu rendah untuk dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam wahyu yang akan selalu dibaca.
Waktu itu aku hanya berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi mimpi. Dalam mimpi itu Allah akan menyatakan posisiku yang tidak bersalah. Masya-Allah, subhanallah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha hanya berharap, okeylah, nanti dapatlah mimpi itu. Allah akan nyatakanlah aku tak bersalah dalam mimpi. Tak terfikir pun yang Allah akan menurunkan wahyu. Yang akan menyangkut tentang dirinya. Kenapa? Sebab Sayyidatuna Aisyah kata, aku terlalu rendah untuk dibicarakan oleh Allah dalam wahyunya. Yang nanti wahyu itu akan dibaca sepanjang masa oleh orang yang membaca Al-Quran. Tawaduknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sungguh demi Allah, belum sampai Nabi SAW beranjak daripada tempat baginda duduk dan belum sempat ada seorang pun yang keluar daripada rumah, Allah telah pun menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Baginda seperti biasa, ketika mana turun wahyu nampak agak tegang dan nampak berat keadaannya, sampai baginda bercucuran, peluh. Padahal musim itu adalah musim dingin, tetapi kerana beratnya wahyu yang turun kepada baginda, baginda sehingga berpeluh-peluh. Lalu keadaan yang melingkupi Nabi SAW itu pun hilang. Lepas tu nampak Nabi okey balik dan langsung Nabi tersenyum. Kalimah pertama yang baginda sebutkan adalah, bergembiralah wahai Aisyah, ketahuilah bahawa Allah Azza wa Jalla benar-benar telah menyatakan keadaan kamu bersih dan kamu tidak bersalah. Bila dengar tu, Masya Allah, subhanallah. Sebab ada mak Sayyidatuna Aisyah juga, ada Sayyidina Abu Bakar juga masa tu kan. Jadi ibunda ni terus saja kata kepada Sayyidatuna Aisyah, bangun, pergi hampiri Nabi, hampiri baginda. Maknanya suruh Sayyidatuna Aisyah bangun cepat, pergi kat suami kamu tu. Ya. Lalu aku berkata, sungguh demi Allah, aku tidak mahu berdiri menghampiri baginda dan aku tidak memuji melainkan Allah Azza wa Jalla kerana dialah yang menurunkan wahyu tentang keadaanku yang tidak bersalah. Waktu itu, wahyu yang diturunkan Allah adalah 10 ayat, mulai daripada ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Maknanya sahabat-sahabat, yelah, mak tu kan bila dengar macam tu kata, bangun, pergi dekat dengan suami kamu, terima kasih kat suami kamu. Tapi tengok Sayyidatuna Aisyah kata apa? Aku tidak akan menghampiri baginda. Aku tidak memuji melainkan Allah. Sebab Allah lah yang turunkan wahyu. Ya, yang telah menyatakan aku tidak bersalah. Puji-pujianku hanya kepada Allah. Dan sebenarnya ada riwayat lain mengatakan Nabi menjawab, respon pada apa yang Sayyidatuna Aisyah sebut, walaupun bunyi ni macam semacam juga ya, tak nak dekat dengan Nabi kan ya. Tapi dijawab oleh Nabi SAW, ya, sesungguhnya itu adalah hakikat yang telah kamu ketahui. Maknanya Nabi membenarkan apa yang Aisyah sebut tu betul. Memang Allah lah yang layak dipuji kerana Allah lah yang membersihkan, menurunkan wahyu, membersihkan, ya, menyatakan keadaan Sayyidatuna Aisyah yang suci itu. Tak perlu dah datang dekat aku. Macam tu, maknanya Nabi ni bersama-sama dengan Sayyidatuna Aisyah. Betul langkah yang Sayyidatuna Aisyah buat. Jadi ketika mana Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat tersebut, menyangkut tentang keadaanku yang bersih dan tak bersalah, ayahku Abu Bakar As-Siddiq yang sebelumnya selalu memberikan nafkah kepada Mistah bin Athathah, langsung kata, aku tak nak bagi lagi dah. Ini saya dah cerita tadilah ya, tentang tak nak memaafkan, tak nak sambung. Tadilah tak nak sambung sedekah tadi. Aisyah kembali bercerita, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha tentang perkara diriku. Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu lihat? Lalu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha berkata, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Sungguh demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan. Ini sifat yang ada pada Sayyidatuna Zainab bintu Jahsy, tak suka ambil tahu hal-hal yang keburukan, cerita-cerita orang. Ya, sebab tu kata Zainab binti Jahsy, aku ni jaga pendengaran dan penglihatanku. Jadi aku tak nampak apa kecuali yang baik-baik saja. Ini satu sikap yang kita kena contohi ya. Sebab itu kadang-kadang kita pun kena tengok juga, kenapa kita ni selalu sangat dengar cerita fitnah orang. Kenapa orang kalau nak bergosip cari kita? Satu masalah juga Sebab ada orang tak suka cerita gosip kat dia. Kenapa? Sebab perwatakan dia. Dia tak suka dengar cerita yang melalaikan, cerita yang tak ada kaitan, cerita hanya mencerita pasal orang. Tapi ada orang memang jadi sasaran tempat segala gosip datang. So kena muhasabah ya. Jadi sambungannya adalah,
Di antara para isteri Nabi SAW, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah isteri baginda yang menyaingiku. Menyaingiku, maknanya bersaing denganku dalam pelbagai hal. Lalu Allah Azza wa Jalla melindungi dirinya dengan sikap warak. Ya, ada warak yang ada pada Zainab binti Jahsy. Sementara saudara perempuan yang bernama Hamnah binti Jahsy selalu saja memusuhi, selalu saja bermusuh dengannya. Hamnah termasuk orang yang ikut terlibat dalam menyebarkan hadis atau menyebarkan berita palsu tadi. Setiap kali Masruq meriwayatkan suatu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia akan berkata, telah menceritakan kepadaku As-Siddiqah binti As-Siddiq, kekasih Nabi SAW dan perempuan yang dinyatakan bebas dan tidak bersalah langsung daripada langit. Maknanya ada seorang sahabat namanya Masruq, ya tuan-puan. Kalau dia meriwayatkan daripada Aisyah sesuatu hadis, beliau akan berkata, telah menceritakan kepadaku As-Siddiqah binti As-Siddiq, kekasih Nabi SAW dan merupakan perempuan yang dibebaskan, ya, yang dinyatakan bebas, suci, tidak bersalah daripada langit. Ini sebagai satu penghormatan yang besarlah ya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang telah uji dengan ujian yang sangat berat, ya, tak bersalah, sangat menjaga diri, tak mungkin buat perkara-perkara sedemikian, tapi telah diuji dengan berita fitnah yang sehingga menyebabkan di kalangan orang Islam sendiri ketika itu rasa macam percaya tak percaya, percaya tak percaya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, kita mengambil pengajaran yang sangat banyak ya daripada kisah-kisah, daripada kisah yang telah ustazah sebutkan tadi. Ya, apapun kerana kekangan masa kita berhenti dulu setakat ini. InsyaAllah kita akan terus meneruskan siri-siri tadabbur Mihrabul Quran. Ya, mudah-mudahan semua ini menjadi santapan rohani kepada kita. Ya, hari ini bermanfaat insya-Allah. Esok pun kadang-kadang, esok lusa tuan-puan, kalau berlaku apa-apa dalam hidup kita, tengok balik, dengar balik, dapatkan balik pengisian-pengisian kerohanian, ya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan kepada diri kita. Ya, bahkan ustazah yang bercakap, yang mengajar ni pun tuan-puan sekalian, ya. Walaupun saya tak suka nak dengar ceramah diri sendiri kan, ya, tak suka, tapi kadang-kadang saja dengar balik tu. Kenapa? Sebab untuk bagi kita rasa malu dengan apa yang kita cakap. Bukankah kamu yang bercakap begitu begini, kamu yang cakap suruh sabar, kamu yang bercakap suruh tawakal. So kita akan rasa malu. Ya, sebab memang tak suka dengar ceramah sendiri. Tapi bila kita terpaksa dengar, supaya rasa takut kepada Allah, supaya rasa malu kepada Allah, so dengar sikit je. Dengar sikit dah datang rasa malu, takut tu dah tutup, dah tak dengar dah. Ya? Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita lakukan ini ia menjadi amal soleh kita, insya-Allah. Ustazah minta maaf salah silap ustazah. Ya, mohon doakan agar sentiasa kita semua mendapat bimbingan petunjuk, ya, taufik hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jangan lupa ya, dekat dah tak lama dah ni, ya, 7 dan 8 hari bulan 8 kan, kita punya seminar. Kalau tak silap lah tarikh tu ya, seminar tajdid diri. Jadi silakan daftar kepada yang belum daftar ya. Komitmen berapa ringgit tak ingat dah Ustazah, RM89 rasanya. Komitmen tu sebenarnya itu macam komitmen je lah ya, untuk bantu-bantu tahfiz Ustazah. Ya, bantu pengurusan untuk program tersebut ya, dengan Fatih Team dan sebagainya. Yang sebenarnya yang lebih-lebih lagi sebenarnya kita nak berada dalam satu circle itu yang bersedia ya tuan-puan untuk apa dia? Mengubah diri menjadi yang lebih baik lagi insya-Allah. Sekian, kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu,
hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam
suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.